अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुबि वल अजम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। क़ुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अनल आक़िब वल आक़िबुल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर ता खुशालेगम। द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर ता खुशालेगम चे दिलबर पकिली देशी दा महशर अख्तर जमादे। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हरान महबूबा, हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हरान महबूबा, लुगे लुगे कड़म शनसिब में दा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकरी रब, पहर नफस कसम पर रब ताना कुर्बान महबूबा। अज़ल नतर अबद हरदम द रब दा इलम पशमार, विद तकरार पडेर ताज़ीम दा हक बयान महबूबा। चलताए कुर्बानी और निसार नकड़म या रसूल अल्लाह, चलताए कुर्बानी और निसार नकड़म सपकार चश्मो जिगर और जान जमा। और माशुका खुदा आशक दिन और ईमानवी, देस पारल पखपल रब ईमान जमा। माँ मोहम्मद अमीन पर रब बांदेस पारले द गमजन जड़गी आहो फ़िगान जमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। देरो कदरदानो मशरानो कशरानो, रब्बिल अज़ाल और रब बेनियाज लाख लाख शुक्र नदी चुमुंगा तासो दोनों जहान द सरदार आकाए नामदार रफ़ल उम्मत गमफ़ार रफ़ल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करी हो जमो अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ानुल मुबारक तेरा द इज़्ज़तुनो बरकतुनो रहमतुनो म्याश तेरा शवा और शव्वाल म्याश शुरू दा रुम्बने जुमदा दगे शव्वाल द म्याश दे चाचा चे इबादतुना करी दी पदा म्याश के रमज़ानुल मुबारक दुआगानी करी दी अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु नदा दुआ दा रब्बिल इज़्ज़ाल फ़ख़्फ़ल अज़ीम व दरबार के कबूल व मंजूरी। रमज़ानुल मुबारक म्याश आगाज़ चे दे दा डेर या तकलीफ़ दे हो आलम इस्लाम के यो दुआ दा से वाक़यात खुसूसियत सरऊशो चिरागे मुसलमानान ज़ुलून चदीदा ज़ख्मी करल और दुआ न चदेदा द कुफ़र चिकुम सेहूनी और तागूती क़ुव्वतुन दी दागी द साज़िश हिस्सा यो तरफ द मुसलमानानो अवलने क़िबला दागे बेहरमती उशवा
पागे के मुसलमानान په وینو کې لتبت شو. کم چې زما د محبوب علیه الصلاۃ والسلام د معراج د اسمانونو سفر ته د تلو دپاره د هغه ځای نه بیا آغاز شوی دی او چېرته چې زما کریم آقا مبارک د انبیاء کرامو امامت کړی دی، چېرته چې 14 میاشتو نه زیات زما محبوب علیه الصلاۃ والسلام کوم طرف ته منځونه کړي دي، هغه د مسلمانانو اولنۍ قبله بیت المقدس مسجد اقصی په دې وخت کې د یهودي او طاغوتي سازشونو شکار ده او د هغې په صحن کې دننه او د هغې په دروازو کې دننه شپې ورځې د انسوګیسو لوخړې دي، د مسلمانانو آه و بکا ده او په هغې کې دننه چې کوم دی د هغې جماعت د هغې تقدس بار بار پامال کیږي او بار بار چې دی د مسلمانانو غیرت ټارګټ کیږي، مگر افسوس دا دی چې جمله عرب ممالک او بیا ټول 57 اسلامي ملکونه چې دي دا د بېغیرتۍ په خوب باندې اوده پراته دي او هغه مسجد اقصی یو ځلې بیا د هغې جرنیل اسلام حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی په انتظار ده چې څوک به داسې وي چې ما به د دې صهیوني او د دې طاغوتي قوتونو نه آزاده کړي، څوک به د غیرت په لار باندې یو قدم واخلي او څوک به د مسلمانانو د دې وینو جواب وکړي. په افسوس دا دی چې په 57 اسلامي ملکونو چې زمونږ قبله باباجي رحمت الله تعالی علیه به ورته 57 مرده ممالک وي، په 57 مرده ممالکو کې یو ملک هم داسې نشته چې هغه جواب وکړي د اسلام او هغه د دې بېعزتۍ بدل واخلي. یو موټی اسرائیل دی، د دې 400 نه وړوکې ملک دی، مگر افسوس دا دی چې یو د جواب دپاره د هغې طاغوتي قوتونو په سترګو کې سترګو ورکولو دپاره څوک نشته. او دویم هغه واقعه چې هغې د مسلمانانو په زړونو کې په دغې مبارکه میاشت کې هغې یو ډېر ګهره او ډېر سختترین زخم ولګو، نو هماغه واقعه هغه رنګ واقعه دومره وه چې هلته کې صهیوني قوتونه او طاغوتي قوتونه او دلته د هغې غلامانو، هلته کې مسجد اقصی وه او دلته مسجد رحمت للعالمین و، هلته کې یهودیانو دلته د هغې اهلکارو، هلته هم بېګناه مسلمانانو دلته هم بېګناه مسلمانانو، هلته هم د بې سر و سامانۍ په حالت کې و چې خپله دفاع په کاڼو باندې کوله، دلته هم د بې سر و سامانۍ په حالت کې و، هلته کې مخامخ ګولۍ ورېږي دلته مخامخ ګولۍ ورېږي. تاسو د مسجد رحمت للعالمین د صحن والا ویډیو به کتلي، چېرته چې زمونږ د شهداو په وینه باندې دغه صحن څومره د رنګین و او چېرته چې زخمیان او زمونږ شهدا داسې پراته و چې انسان سوچ کې دا راتلل چې دا پته نه لګي چېرته په عراق باندې امریکې حمله کړې ده، که دا شام دی، چېرته چې طاغوتي قوتونه لګیا دي، که دا کشمیر دی، چې لږ وخت بیا سوچ به راغی نو مونږ به نه دا خو نه شام دی نه عراق دی نه فلسطین دی، دا خو د اسلام په نوم باندې آزاد شوی یو وطن دی چې هغې ته پاکستان وایي. او دا چا چې دا ظلم وکړو نو هغه هم نه د انډیا دي نه د اسرائیلو دي نه د امریکې فورس دی، دا خو زموږ خپل خلق دي، دا خو زموږ خپل بچي دي، دا خو زموږ د خپل قوم خلق دي. آخر دا څوک داسې وو چې هغه په دې سازش کې دومره کامیاب شو چې د خپل ملک باسیانې د خپل ملک د بچو خلاف چې کوم دی هغې په ډزو باندې مجبور کړه، سره د دې چې هغې د ملک غداران هم نه وو، سره د دې چې هغې د دې ملک خلاف هم نه وو راوتی، سره د دې چې هغه د یهودو اهلکار هم نه وو، هغوی صرف د خپل نبي د عزت او د ناموس دپاره میدان ته راوتلي وو او هغې سره یو واده شوې وه او بیا د هغې وعدې خلاف ورزي شوې وه، بیا هغې مسلح هم نه وو
दागी जद्दोजहदम पूरा मनो बावजूद आगे द तारीख यो बदतरीन जुल्म शो कि पागे की पिंजीश जमुंग द तहरीक लब्बैक नौजवानान ची दी द्वी द जाम शहादत नोश का बजरगुनो बांधे आम जख्मियान दी और कम अज़ कम सलो त नज़दे आगा शदीद जख्मियान दी चे पचा बांधे गोले लगे दिली दी द चाखपे माती दी द चा लसुना माती द चा स्तरग निश्ता द चा सरुना माती द चा पर वजूद के लवेल वेगारू नशवी दी इज़्ज़तमंद दुआनो तरफुन होता तो आल तक जुल्म ता गोरू कदल ता गोरू यवा खबर पर जहन के राजी कि कल मुसलमानान खपल दिन तशा की दी तकल माल दौलत दाजियात महबूब शी दी तकल माइशत और कारोबारू नजियात महबूब शी और अल्लाह दागद रसूल नजियात वर्ता चिकम दे दागी सरगम दे खबर शी नबिया इज़्ज़तमंद दा से वाक़यात दागी दपार समाना न लरी आगी तमक तमाइशत और कारोबार का रखीगी द मुसलमानान भी न तो यवल दागे दपारा आगी त बिल्कुल आसान शी पदे वजह मानदे दे दो वाक़यातो नकश पदे रमज़ानुल मुबारक मियाश के दुमरा सख्त उम्मत मुस्लिम पजला बांधे वो लगे दो जितरो सपोरे दगे सानहेना मुंगलारा बहरशे भी नहीं तरो सपोरे दगे तकलीफ दे माहौल ना चरता चे वसम द अख्तर पदे मुबारक और रज बांधे और द रमज़ानुल मुबारक पदे पुरनूर और बाबरकत सातुन के जमुंग पर जरगुनो असीरानु चे देदा पर जेलुनु के शपे और सबाकड़े चरता चे द अख्तर मुबारक और रज यौदा से अख्तर चे पागे अख्तर की जमुंग द जुलुनो दरमान जमुंग द जुलुनो दड़कन जमुंग द जुलुनो टकोर जमुंग पर जुलुनो राखोर द करोड़ों जुलुनो दागे तच कम दे नजदे जमुंग क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह जमुंग पर दरमियान की मौजूद नौ दाड़ू मने अख्तर दा से रागे चिदी मुबारक हम जमुंग पर दरमियान की मौजूद नौ अब याद अदा ख़ानदान दाज़मतुन नज़ार शम कि पदे वक्त के उम्मत मुस्लिम कर्ज अदा कई पदे वक्त के उम्मत मुस्लिम नुमाइंदगी कई अब याद बाबाजी गुंद शख्सियत हम नो अब याद आगी मुबारक को यो होनहार अयो बासलाहियत बच्चे द शुजात और द गैरत गर दागी मुबारक को दाग टोल बहादर और द शुजात और द गैरत अक्स हज़रत क़िबला कायद मोहतरम हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी दामत बरकातुहुम आगी मुबारक हम चिकम दे पजेल के दननो सरद जुर्गुनो द बेगुनाह चिदागी सिर्फ गुनाह दावा चमुंग दखबल नबी द इज़्ज़त खबर कौ मुंग पाकिस्तान के द निज़ाम मुस्तफ़ा खबर कौ अगीम द अख्तर पर जेलुनो के तेर का इज़्ज़तमंदो पैदा से माहौल के सिर्फ और सिर्फ दाम तास्ता मिदा पस मंजर जका हुए कि पैदा से माहौल की मुंग सोच कौ च आखिरदा से हालात वाली जोड़ेगी यो मुल्क द इस्लाम पर नुम बांधे आज़ाद शवे दे द इस्लाम पर नुम बांधे आगे द पार कोशिशों न शवी दी निकम मुबारक व फरमाइल मुँह खलतान पाकिस्तान गुफ्तो कुरान द पारा चप कुरान नशीराना द पाकिस्तान बसवी चदा कुरान कानून ख्वख पखबल वतन के नवी चदा जालिम हम शैतान नवी नु शैतान बसवी और च कुर्बानी शी द मोहम्मद मुस्तफ़ा प इस्लाम द मोहम्मद अमीन फजल के नूर अरमान बसवी च द गुलुन न खाली भी गुलिस्तान बसवी च द खपल दिन प गम गुस नवी मुसलमान बसवी च द तकवा लिबास नवी द स्याले पगाड़ा कप ज़ाहिर मख द इंसान विदा इंसान बसवी इज़्ज़तमंदो मुंख पाकिस्तान द कुरान द पारा गुफ्ता च पदे के वद कुरान अजीम शान निज़ाम हुई पदे के बाद इस्लाम पूरी टोकी न कीगी पदे के बाद इस्लाम द हुदूद हिफाजत कीगी चौदह से कानून मुंग द पारश्ता आगा खलक दिलाड़ शी नोर दरवाजे दे उड़ा भाई चगी सर दस्तूर नी अगी सर कानून नी अगी सर आइन नी अगी सर दखपल जुन दस्तूर अमल नी मुसलमानान बवल इजी बल तरफ था मुसलमानान बवल इजी द यहूदो आगे दरवाज़ो तबज़ियो आकी तबज़ान स्पारी या बददी अल तक ज़रूरत वाली पेखीगी च चा द पारा चकम दे आइन द कुरान अजीम शान गुंद अजीम आइन शता द चा द पारा द कुरान गुंद अजीम दस्तूर शता
د چا سره قائد د مدینه منورې د جانان مبارک غوند شخصیت شته چې د چا تهذیب او تمدن او د ثقافت کرخه هغه سیده د مدینه منورې نه راغلي دي چې د چا سره چې کوم دی جرنیلان د حضور علیه الصلاۃ والسلام د صحابه غوند شته هغې ته څه ضرورت دی چې هغې د نورو جرنیلانو ذکر کوي هغې ته څه ضرورت دی چې هغې د نور قانون ذکر کوي چې چا سره ملت او مذهب د اسلام غوند شته هغې ته څه ضرورت دی چې د بل تذکره کوي او د بل در ته ځي یا د بل قانون ته ځان ورسپاري خو افسوس دا د عزتمندو چې موږ باوجود د دې چې موږ سره قرآن هم شته اسلام هم شته د مدینې منورې د جانان مبارک غوندې هستي هم شته مګر بیا هم خلکو ځان یهودو ته ورسپاره د هغې دپاره چې کوم دی شرایط دی پوره کېږي دا دومره شو دا دومره پاتې دي دا به هم پوره کوو چې موږ د هغې په نظ باندې ښه شو او هغې موږ له شاباسي راکړي او هغې په موږ باندې لیکلو کي چې تاسو اوس زموږ په معیار باندې برابر شوئ نو د هغې دپاره که د اسلام سودا کېږي که د دین سودا کېږي که د هغې دپاره د ملت سودا کېږي که د حضور د عزت او د ناموس سودا کېږي که د هغې دپاره مسلمانان ذبح کېږي او ټوکړي ټوکړي کېږي خو موږ وایو چې موږ هغې ته ښه شو خدا خو الله فیصله کړې ده ولن ترضى عنک الیهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم تر هغې وخته پورې ورته نه ښه کېږي چې تر څو هغې سره یهودي شوی نه چې د هغې سره تر څو عیسائی شوی نه او د هغې سره د هغه دین قبول کړي نه نو تر هغې وخته پورې ته هر څه وکړه خو د هغې مطالبه به هم یو وي چې ډو مور نوره مو که شابه ته به نور هم کوې هغې به وي نوره مو که تعالی مکمل کړي نه دي لہذا زه وایم په دغه کوڅه کې هېڅ هم نشته که ستا د معیشت خبرې دي که ستا چې کوم دی د نظام معاشرت دی طرز معاشرت دی که ستا معیشت دی که اقتصاد دی چې هر سم دی ته اخوا مه ګوره ته هغه در له راشه د کوم در نه چې ټولو کائناتو ته ملاویږي هر څه او صرف یو نظر د کرم در باندې وکړي دومره څه در له در کړي چې د هر در نه د بې نیازه کړي او هغه در چې د کوم در په باره کې به عاشق صادق فرمایل چې سلام د محمد امین عرض کړی په حضور د محبوب جولې خالی راوړې چا له دې درباره نه ده هغې در کې هر څه شته او هر څه پکې ملاویږي خو که ته دغې در ته ځان وروسپارې نن عزتمندو دا اختر په یو داسې حالت کې تیر شو چې پاکستان کې خدا حالت و خو بیت المقدس چې دی مسجد اقصی کې د سحر په مانځه باندې بیا چې کوم دی د اختر په ورځ باندې اسرائیلو حمله کړې ده او ورپسې په غزه باندې چې دا د مسلمانانو د فلسطین یو ډېر مشهور ښار دی په هغې باندې مسلسل حملې شروع دي دلته کې څه دي دلته صرف مذمتي قراردادونه دي او دلته صرف مذمتي بیانونه دي او د ملک مشران وایي چې امن کے ساتھ کړے ہیں څنګه چې دوی د کشمیر سره ولاړ دي د دریو یو کالونه همدارنګې دوی د موږ د فلسطین سره هم ولاړ یو ما هغه ورځ د اختر په مانځه کې مې وی چې بس د کېنه ستړی وشې اوسه پورې ورسره ولاړې څه دې وکړه چې ته ورسره ولاړې افسوس دا د عزتمندو یریدل صرف اور صرف د دې نه دي چې یاره زمونږ معیشت به کمزوري شي یا به مونږ ته نور چې کم دی مغرب به مونږ ته سترګې په مونږ باندې راوباسي او مونږ ته به تکلیف جوړ شي په مونږ باندې به جنگ مسلط شي نو په هغې کې چونکې د خپل ځان ډېر قیمتي دی او په هغې کې یره د مرګ نه ده د مالو د دولت نه ده د هغې وجې نه کوم آیات کریمه مې چې درته تلاوت کړه په دې کې الله کریم جل جلاله بالکل واضحه کړې ده قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم که چېرته ستاسو چې کوم دی څه ستاسو پلاران ستاسو بچي ستاسو میندې ستاسو ښځې بیبیانې ستاسو ټول چې کوم دی قام او قبیله او خاندان ستاسو تجارتونه او کاروبارونه ستاسو مالونه چې تاسو هغه مال حاصلوئ او ستاسو کورونه چې تاسو هغه ډېر زیات محبوب دي او تاسو ته ډېر زیات خوښ دي که دا هر یو څیز تاسو ته احب الیکم من الله و رسوله دا تاسو ته ډېر محبوب وي د الله او د هغه د رسول نه و جهاد فی سبیله او د جهاد فی سبیل الله نه دا هر څه تاسو ته زیات ګران شو فتربصوا تاسو بیا د الله د عذاب انتظار وکړئ د الله جل جلاله حتی یأتی الله بامره چې الله جل جلاله خپل عذاب په تاسو باندې راولي او بیا د هغې نه پس الله فرمایي والله لا یهدي القوم الفاسقین نن به عزتمندو موږ دومره سوچ کوو یو طرف ته د حضور د دین خبره وي
یو طرف ته د حضور د عزت او د ناموس خبره وي، بل طرف ته د ملک او د قوم وزیر اعظم قوم ته خطاب کوي، هغه وایي دې باندې به زما معیشت ته نقصان ورسي. په ایمان ووایه چې دا د الله جل جلاله قهر و غضب له دعوت ورکول دي که نه دي. یو طرف ته زما د کریم آقا مبارک دین چې دی هغه څه کېږي، هغې کل عام مذاق اړاویږي. بل طرف ته د قوم دانشوران وایي که مونږ دا کار داسې وکړو نو د قوم ته به تکلیف میلو شي، دا به دا چلو شي. تاسو ملیان پوهېږئ نه، تاسو په دې پالیسیو باندې نه پوهېږئ. مونږ وایو مونږ په دغې نه پوهېږو، مونږ الله کریم جل جلاله چې پوهه را کړې ده د خپل قرآن پوهه را کړې ده. د الله قرآن دا وایي چې د دې څیزونو څه حیثیت نشته، دا هر څه د دې تابع دي. راشه د الله دین ته ځان وسپار، الله به درله ډېر څه درکړي. مګر افسوس دا د عزتمندو چې اوس دغه خبرې چې دي دا د دې په نسبت باندې د جهالت خبرې دي، دا د بیکورډ خلکو خبرې دي. نن حالات دی لراغې چې مونږ او تاسو په یو داسې حالت کې یو چې د هر طرف نه ظلم او بربریت بازار ګرم دی. قبله امیر المجاهدین رحمت الله تعالی علیه فرمایل وی زه شام ته لاړم، نو په شام کې ما د حضرت سیدنا خالد ابن ولید مزار ته لاړم. دا هغه شخصیت دی، دا هغه شخصیت دی چې د په لاس باندې الله کریم جل جلاله اسلام له ډېر فتوحات ورکړي دي. وی ما داغه په مزار باندې یو جمله وکړه او دا جمله د نن زمانې د خلکو د پاره او دا جمله د نن زمانې د دې سلاطینو د بادشاهانو د پاره او د هغې د تالیسټو د پاره او دا چې د دنیا دغه ژوند ورته دومره محبوب او مرغوب دی، د هغې د پاره یو روښانه مینار دی چې هغې مبارکو مزار باندې یو جمله لیکلی شوې وه. جمله دا وه چې لقیت کذا و کذا زحفا فما فی جسدی شبر الا وفیه ضربة بسیف او رمیت بسهم او طعنة برمح. وی ما په فلانی جنگونو کې شرکت وکړ. یاد ساتئ چې د مبارک د اسلام د راوړو نه مخکې هم شرکت کړی دی، د اسلام د راوړو نه بعد هم شرکت کړی دی، او بیا د حضور علیه السلام مبارک په حیات کې هم کړی دی، بیا د هغې مبارکو د وصال نه بعد هم کړی دی. او چې مرګ والا کله راته نو مرګ په خپل کلي په خپل کور کې په خپله بستره باندې راغی، میدان جهاد کې رانغی. نو دی مبارکو په دغه وخت کې په جړا کې یو جمله ویلې ده او دا جړای چې وه نو دا د دې شهادت د مرګ په تمنا د پاره وه. او فرمایلی دي چې فلا نامت اعین الجبنا، فرمایل به چې ما په دومره مارکو کې شرکت کړی دی او دا مرګ چې دی دا مرګ دا ما په میدان جهاد کې ډېر ولټاو. زما په دې وجود باندې یو لیش ځای داسې پاتې نه شو چې په هغې باندې د تورې د نیزې یا د غشي زخم نه وي راغلی، یعنې زما وجود سر تاپا ټول زخمی شوی دی او ما په هر یو جنگ کې شرکت کړی دی او د مرګ په تمه باندې مې کړی دی، د مرګ په تمه باندې مې کړی دی. بلکې علي صاحبه یو قول را نقل کړی د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه چې ما سورلس ځایونه داسې کتلي دي چې هلته کې زما نیت دا و چې نن به الله دلته ماله مرګ راکوي، نن به دلته زه د شهادت د عظیم مرګ بیا عمومم او دلته به خامخا چې کوم دی دا ځای داسې دی چې د دې نه ژوندي راوتل محال دي. مګر الله ماله هلته هم دا شهادت نه دی راکړی. نن چې زه په خپله بستره باندې یم نو مرګ ماله راغی. نو فرمایلی دي فلا نامت اعین الجبنا، فرمایلی دي نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک لبیک لبیک، من سب نبیا فاقتلوه، من سب نبیا فاقتلوه. لټول دنیا بزدلانو له یو پیغام ورکړی دی او هغه پیغام دا دی چې فرمایلی دي چې تاسو سترګې پټې نه کوئ، دا مرګ چې دی ګورې دا په کور کې هم راځي، دا مرګ چې دی دا په خپله بستره باندې هم راځي. که تاسو دا وایئ چې زه به د اسلام دپاره وځم میدان ته او په میدان جهاد کې خو هلته خو د بارودو د ګولو هلته خو د هغې باران وي، هلته هسې نه چې ماله مرګ راشي، هسې نه چې کوم دی زه په خېټه باندې نهر شم زما بچي خوار شي، هسې نه دا چلو شي. نن سبا باندې ټولې هم دا دي. د ملک چې کوم دی وزیر اعظم کینی وایي که کشمیر سره د کشمیر په حواله باندې چې څوک د جهاد خبرې کوي نو دا د کشمیریانو سره هم ظلم دی او دا چې کوم دی د پاکستان سره هم ظلم دی. تاسو به اورېدلي دا خبره چې د هغې دپاره څوک د جهاد خبره کوي نو د هغې سره هم ظلم دی او دا چې کوم دی د خپل وطن سره هم ظلم دی. گویا که عجیبه خبره ده چې کوم څیز ته الله کریم جل جلاله د هغې علاج وایي
چې د دې علاج چې کوم دی دا دی والله بار بار قرآن کې فرمایي وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. په کوم علاقو کې چې دا خلک چاوی دا چغې وهي چې خدای پاکا څوک به دا سوي سلطان صلاح الدین ایوبي چې زمونږ دا فریاد به واوري، څوک به وي محمد ابن قاسم چې زمونږ فریاد به واوري، څوک به وي محمود غزنوي چې زمونږ فریاد به واوري او مونږ چې کم دی د دې ظالمانو د ظلم نه نجات راکړي. الله کریم جل جلاله چې د علاج خی دی وایي که دا ذکر هم څوک کوي نو دا د هغې سره ظلم دی، دا د هغې سره زیاتی دی او دا د هغې علاج نه دی. ځکه علاج نه دی چې دوی دا وایي چې بیا په مونږ باندې عالمي پابندی لګي، بیا به زمونږ د رزق چې کم دی درک نه لګي، بیا به زمونږ دا مزې چرچې ختم شي. ما وی چې په کوم ټیم کې به په یوه کجوره باندې ټوله ورځ تېرېده بلکې په نیمه کجوره باندې به ټوله ورځ تېرېده. لږ د هغې وخت معیشت هم ځان ته رایاد کا چې په کومه وخت کې نیمه کجوره باندې به صحابو گزاره کوله. په کوم ټیم کې چې د تبوک مقام ته د تبوک ته زما کریم آقا مبارک زی په هغه ټیم کې چې کجوري په خپلو پټو کې او په خپلو چې کوم دی بوټو کې مکمل طور باندې سرې شوي دي، د هغې د راکوزېدو ټایم و یو صحابي هم دا نه دی ویلی چې یا رسول الله دومره صبر وکړئ، یو 10 ورځې به صبر وکړو، مونږ به د خپل باغونه چې کوم دی را خالي کړو، مونږ به د خپلې کجورې خرڅې کړو، دا مال و متاع به راواخلو او د هغې نه پس به بیا مونږ تاسو سره روان شو. دا یو صحابي هم نه دی ویلی چې یا رسول الله دومره صبر وکړئ، دا که څو ورځې پس روان شو نو څه چل به وشي. نه یو صحابي هم دا نه دی ویلی، ځکه اسلام د دې خبرو محتاج نه دی. نه د خندق په موقع باندې چې کله زما کریم آقا مبارک ته د هغې طرف نه د کفارو نه خبر راغی چې مونږ د دې عمرو ابن عبدود او د دې نوفل د دې دواړو د جسمونو په بدله کې مونږ 400 درهم تاسو له درکو. دا داسې وخت و چې مسلمانانو د میاشت نه چې کم دی شوې وه چې دوی باندې مکمل طور باندې د بهر نه کاروبار بندو، د دوی کاروبار چې کم دی بندو، مکمل محاصره وه، مال د دوی بهر ته نشو تللی، د بهر نه دننه نشو راتلی. صحابه کرامو په خندق کې کار کو او یو کجوره قدرې نه میلاوېده، د هغې باوجود زما کریم آقا مبارک والا خبر ولېږه او وی فرمایل لا ناکل ثمن الموتى. بابا جی مبارک به فرمایل اسلام د غیرت والا دین دی، دا دا کم دی بیا روټیم درکوي، دا خوراک هم درکوي، جامه هم درکوي، پیزار هم درکوي، خو ته خو راشه اسلام له خو ځان ورکه. د هغې غربت خو څوک سوچ هم نشي کولی، د هغې معیشت چې په کوم حالت کې و څوک سوچ هم نشي کولی. خو یاد ساته عزتمندو اسلام د غیرت والا دین دی. صحابو په هغه صورت کې چې کله خپل ځان ورکه او دی ونه وي چې مونږ باندې به روټۍ کمه شي، په مونږ به چې کوم دی کاروبار به خراب شي، نو بیا اسلام هغه دین دی چې د قیصر و کسرا خزانې بیا د صحابو قدمونو له راوځي. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. الجہاد الجہاد لبیک لبیک، الجہاد الجہاد لبیک لبیک، الجہاد الجہاد لبیک لبیک. انصف نبيا فاقتلوه، انصف نبيا فاقتلوه، انصف نبيا فاقتلوه. نن عزتمندو واحد په دغې ټول وطن کې تحریک چې دی هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام د دین دپاره د حضور د عزت او ناموس دپاره په میدان کې او د غیرت آواز پورته کړی دی او دا غیار مو منله. که تاسو کتلی د مسجد اقصا خبره شوه، دې وخت کې تحریک بین دی، بین باندې پوهېږئ که نه؟ بین مطلب دا دی چې دی یو ویډیو بیان هم ورکوي، په هغې باندې پرچه کېږي. چونکې دې کله ادم کړی دی په دې وخت کې، په دې ټایم کې زمونږ زرګونو ذمہ داران، عام کارکنان نه ذمہ داران چې دي دا په جیل کې دي. زمونږ امیر محترم په جیل کې دی او ډېر سختۍ او تکلیفونو سره په دې وخت کې د یو ازمایش او امتحان سره تحریک مخامخ دی.
खुदा मा बार बार वेली दी چې دومره لوی او عظیم فتح مندو د پاره او د دومره لوی میشن د پاره دا تکلیفونه چې دي دا ډېره ارزانه سودا ده. دا تاسو مخې ته چې په دې وطن کې د اسلام د پاره आवाज پورته کول یا په دې وطن کې چې په هغې باندې هوډ په دې وخت کې د چا دی د دې دپاره دا تکلیفونه دا یو ډېره ارزانه سودا ده. انشاءالله تعالی د دې ثمرات او نتیجې به ډېرې زیاتې ښکلې وي. الله به دومره عروج تحریک له ورکوي چې د چا په وهم و ګمان کې به هم نه وي. دا چې څومره دي دباوي دا د عشق او د محبت اور دی. په ذات د خدای قسم که دا په دې باندې دوی مړ کي چې جیلونه به ورکو لیکل به وکړو تکلیفونه به پې تیر کړو ضمانتونه به ترې واخلو بیا به داسې نه کوئ بیا به داسې نه کوئ. ما ته چې کم دی څه کې ځان نه ماشوم مه جوړوه. بابا جی مبارک به فرمایل دا خو هغه نشه ده چې دا نشه به مونږ قبر ته هم د ځان سره وړو. هغه مبارک به فرمایل سونو کاله پسم زما په قبر به یو عاشق د حضور راشي هغه به بره نه لبیک نارې وایي زه به لاندې نه د لبیک نارې وایم. عزتمندو دا نشه ختمیږي نه. او دا دی وکته چا باندې چې پروژه کې میاشت تېره کړه هغه چې راووت هغه د جیل په دروازه کې د لبیک چغې والې دي. عزتمندو دا ختمیږي نه دا نشه. انشاءالله تعالی دا خو زمونږ تر مرګه پورې دا خو زمونږ تر مرګه پورې او انشاءالله دا خو چې کله بیا د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک دیدار کېږي دا خو چې کله زما د جانان مبارک په ورځ د محشر باندې حضور را مخامخ کېږي بیا خو به په هغې ورځ باندې انداز هم جدا وي. عزتمندو دا مشن ختمیږي نه. انشاءالله دا به ورځ په ورځ باندې سیوا کېږي او تاسو یقین وکړئ دې وخت کې تحریک قلم دی او موږ سره ځای په ځای نه رابطې شروع دي چې موږ چې کوم دی په تحریک کې څه کوو شمولیت کوو. ما وی چې آخر دا څه وجه ده خلکو ته ښکاره ښکار طور باندې ډېر سختۍ هم ښکاري ډېر تکلیفونه هم ښکاري ډېر ازمایښونه هم دي ډېر امتحانونه هم دي آسان سفر هم نه دی ډېر ګران سفر دی مګر بیا هم الحمدلله جذبات په خپل انداز باندې دي. په داسې وخت کې به بابا جی مبارک فرمایل یہ جبر و قهر نہیں یہ عشق و مستی ہے. داسې زور زبردستی نه ده دا عشق او محبت د حضور علیه الصلاة والسلام دی. او عشق خو یو داسې شی دی چې عبدالرحمن بابا فرمایي عشق یو داسې شی دی چې عاشقان د دنیا د غم خلاص کړل. ته به لګې د دنیا غم به کوې د مال و دولت غم به کوې د بچو غم به کوې د رزق غم به کوې. لبیک والا د حضور عاشقان دي. وایي عشق داسې یو شی دی چې دی چې کوم دی عاشقان د دنیا د غم خلاص کړل عاشقي د سلیمان بادشاه غمې دی. ځکه عزتمندو سره د دې چې مونږ باندې دومره تکلیف دی خو زما زړه ته په یو خبره ډېر قرار میلو شي او ډېر سکون میلو شي دا لږه تاسو سره زه شیر کوم. هغه دا ده چې بیت المقدس باندې حمله وشوه نو د هر طرف نه خلکو چې د خلکو د امیدونو که د چا د خړ نه وي او که د چا د بد زړه نه وي نو د دواړو اشارې چې وي دا لبیک طرف ته وي. څه شو هغه لبیک والا ما وی تام تسلیم کړه چې غیرت هم په دې کې دی. ما وی تام تسلیم کړه چې د غیرت په میدان باندې هم دا خلک ودرېږي. ما وی تام هم دا تسلیم کړه چې د کفر په سترګو کې سترګو ورکولو والا لبیک والا دي. ما وی تام دا تسلیم کړه چې لبیک والا غلامي نشي کولی د هغې په وینو کې نشته غلامي. هغې ته امیر المجاهدین الحمدلله داسې د غیرت درس ورکړی دی چې وجود یې ټوکړي ټوکړي کېدی شي مګر دې میدان نه رستو کېدی په یو صورت کې نشي. ما تام دا تسلیم کړه چې لبیک والا په کرسو باندې نه دوکه کېږي. تام دا تسلیم کړه چې لبیک والا د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک عاشقان دي. ځکه وایي څه شو د جهاد چې اوس د جهاد علم بلند کړي لاړ شي جهاد ته. ما وی هغه غوري شاهین او ابدالي خو تا سره دی هغه چې کوم دی هته 1 2 3 خو تا سره دي هغه بهترین چې کوم دی هغه وسایل او اسباب خو تا سره دي. ها اسباب او وسایل در سره دي خو که غیرت ایمانی نه وي سینې در سره نه وي اسباب او وسایل مونږ له دغه راکا اجازت راکا سینې د لبیک والا حاضر دی. رسول
دومره خو به درته اندازم لګېدلي دومره خو به درته اندازم لګېدلي چې 3 او 4 فوټ نه ګولۍ خوړلې دي په سینو باندې تاسو یقین وکړئ زمونږ ټول میډیکل رپورټونه شته زمونږ یو شهید هم په ملا باندې ګولۍ نه ده خوړلې زمونږ هر شهید په سینه باندې ګولۍ خوړلې او بیا تاسو ته پته ده چې د ګولو مقابله په سینو باندې کول دا د ټولو نه ګران کار دی یو انسان سره ټوپک وي هغه د چا مقابله کوي خو بیا هم چې کوم دی عقلمني چې او یاره صحیح ده ما سره هم ټوپک دی زمونږ خو بدقسمتي دا ده چې مونږ خو د دې خلاف ټوپک راوچتولی نه شو او دا خو چې کم دی زمونږ خپل وطن دی او دا مونږ اوس هم وایو چې دا اغیارو چې کم دی څه چلو که یو سازش جوړ کړه چې دا ملک او دا قوم د دې ادارې او د دې عوامې په خپل منځ کې سره ور واچول ورنه زمونږ د دې سره د دې خبرو سویمه ده مونږ د دې خلاف جدوجہد باندې زمونږ زړه ته سکون نه ملاویږي مونږ چې کم دی سکل دا مونږ مخې ته انډیا فورس نه دی چې کم دی زمونږ وړاندې د اسرائیل او یا د امریکې فورس نه دی دا څوک دي خو د قوم خلک دي آخر چا چې کوم دی په دې خپل منځ کې واچول او د چا د پاره واچول دا د ټولو نه زیاته ضروري خبره ده دا د ټولو نه اهمه خبره ده چې دا سازش څوک کوي او بیا د دې سازش د کامیابېدو دپاره اهلکار څوک جوړ شو انشاءالله ورځ را روانه ده د دې شهداو وینه دا به انشاءالله تعالی ضایع نه ځي که خیري د دې شهداو وینه دا به انشاءالله ضایع نه ځي هغه یو قطره وینه به انشاءالله د حضور د دین دپاره یو د انقلاب سبب او ذریعه جوړیږي که خیري نو تا خو قتل د هغې بهادرۍ د مو کتې چې 3 څلور فوټو نه ګولۍ خوړلي دي نوجوانان هغه نوجوان د هغه آډیو کلپ به تاسو اورېدلی وي دا نه ده چې دې باندې ناڅاپه یو شی راغی دې تېښته کول او دې باندې ډزې وشوې تاسو به د هغې شهید د حافظ محمد وحید شهید رحمت الله تعالی علیه اخري کلپ اورېدلی چې کله هغه یقین وکړئ هغه وحید شهید چې دی هغه د زیات نه زیات زه وایم د 22 کالو نوجوانو او بالکل د نحیف او د کمزوري جسم مالک و څو ورځې پس هغه چونکې زخمي و 3 ګولۍ لګېدلی و څو ورځې پس هغه شهید شو تاسو یقین وکړئ هغه ما په خپل لاس باندې لامبولی دی د هغه وینه ما وکته داسې وینه ترې نه بایده چې زه ویلې درته نشم چې د هغه ما وی چې د دومره کمزوري او دومره د وړوکي وجود کې دومره وینه ودرېده چېرته څومره وخت شوی و د هغه روح چې کوم دی پرواز کړی و تر د آخري وخته پورې د هغه وینه نه ودرېده هغه وحید شهید رحمت الله تعالی علیه هغه چې کله د باباجي مبارک جماعت ته راته نو خپلې بیبي مبارک ته یو پیغام ورکړی دی واټسپ باندې ورته یو میسج کړی دی او هغه میسج د خپل شهادت نه 100 منټه وړاندې کړی دی او خپل بیبي ته ویلي دي چې زه ور روان یم دغه رنګې د باباجي په جماعت باندې چې کم دی څه شوې ده په هغې باندې حمله شوې ده په پوره من خلکو باندې چې د روژې په حالت کې اودو او د اودو په وخت کې چې کم دی دی راغلي دي او سیده فایرنګ یې پې شروع کړی دی نو خپله بیبي ته ویلي دي 15 میاشتې د واده شوې وې 15 میاشتې او د 3 میاشتو ماشومه لورې وه عزتمندو په داسې حال کې نوجوانانو د حضور د دین دپاره ځانونه قربان کړي دي ورته پته وه چې حالات ټیک نه دي نو خپل بیبي ته میسج کړی دی هغه وایس میسج د هغه په جنازه کې مونږ خلکو ته واورو او هغه دا و چې زه ور روان یم او دغه رنګ د باباجي په جومات باندې دغسې چل شوی دی د حضور د عزت او د ناموس خبره ده نو زه ور روان یم او حالات هر څنګه کیدی شي خو هسې نه تاسو چې کوم دی څوک یې زړه وبیلی که هر څنګه حالات و مطلب دا و که زه شهید شومه چې ګورې حوصله و نه بیلی بیا ورته ویلي دي چې د دې نه به بل لوی مرګ کم یو وي چې د حضور په نوم باندې زه قربان شم چې زه د حضور په نوم باندې قربان شمه د دې نه باندې مرګ به کم یوي او بیا د هغې نه پس هغه ویلي دي چې زما دغه ماشومه لور چې ده د دې به تربیت کې دې نه به چې کوم دی د قرآن عظیم الشان حافظه او بیا به عالمه ته جوړی په هغې حالت کې دی نوجوان د حضور علیه السلام د دین دپاره په خپل وجود باندې ګولۍ خوړلي دي او ظلم څومره شوی دی ظلم چونکې ما د یو شهید وجود صرف ولیده ظلم دومره شوی دی چې تاسو یقین وکړئ د هغه په وجود کې روغ ځای نه و د دې 3 ګولو باوجود چې دا ګولۍ لګېدلې وې دا خو په خپل ځای باندې لګېدلې وې خو پته نه لګي چې د دې ګولو نه پس به د باندې تشدد څومره شوی دی ټول وجود یې ځای په ځای باندې تک تور دومره یې وهلې ټکولې ځای په ځای باندې سوړه او په هغې کې چې کوم دی دوی خدای خبر څه داسې چیز استعمال کړی په خپل قوم باندې په خپل عوامو باندې
داغه باوجود عزتمند او ټوله میډیا دومره لاس کې اغسته وا چې اوس هم ډېر خلک داسې دي چې هغې وایي چې دا زیاتې چې دی دا لبیک والا کړی دی. اوس هم ډېر بدنصیبه داسې دي چې هغې د خپلو قایدینو د خپلو مشرانو په محبت کې تر دې حده پورې تللي دي چې دا 25 کسان دا شهدا هغې ته نه ښکاري. او اوس هم دا وایي چې ولې تاسو به ته به چې کوم دی هارونه به درته اچول، تاسو ته به دا کول، گویا کہ هغې د بېغیرتۍ هغه انتها ته رسېدلي دي چې زه تاسو ته ویلی نه شم. عزتمند ورځ شته دی او انشاءالله په دې دنیا کې به م الله پاک د عبرت مقام جوړوي. خو زه صرف چې کوم دی دومره د خپلو عوامو ته یو دومره درخواست کوم چې تحریک لبیک چې دی په دومره تکلیفونو باوجود هم میدان کې ولاړ دی. په دې وخت کې چې دوی کوم سازشونه او جالونه مونږ ته جوړ کړي دي هغه ډېر زیات سخت دي او انشاءالله د الله او د هغه د رسول په تایید او مدد باندې به مونږ د دې نه وځو. د الله او د هغه د رسول تایید مونږ سره شامل حال دی، ورنه چې کوم ارادې د دوی وې تاسو یقین هم نشئ کولی چې د هغې مخې ته به څوک ولاړ وي. او بیا زه تاسو نه تپوس کوم د ګولو مقابله په سینو باندې څنګه کېږي؟ دا خو محض د الله او رسول کرم و، خو دومره زه یو پیغام ورکوم او دا د بلکل په کلو غوږونو باندې واوري چې مونږ د داسې عاشق صادق د مشن امینان یو او د قبله امیر المجاهدین د فکر او د هغه تربیت یافته یو چې زمونږ وجود به ټوکړي ټوکړي شي خو په دې مشن باندې مونږ 2 نمبري نشو کولی. زمونږ وجود به ټوکړي ټوکړي شي انشاءالله دا مشن به زمونږ د ژوند آخري ساه پورې وي. خو زه صرف هغې خلکو له یو دعوت فکر ورکوم چې اوس هم د دې پورې نښتې دي. هغې ته د فیض آباد د ځمکې 8 شهدا خو ښکاره نه شو، هغې ته د مسجد رحمت للعالمین صحن په وینو باندې رنګین خو ښکاره نه شو، هغې ته د 26 او د 19 کالو د نوجوانانو په سینو باندې ګولۍ خو ښکاره نه شوې. دغه د عشق رسول دپاره کافي نه وې، خو د یو فاسق او د یو فاجر د یو اعلان فاسق او فاجر د مدینې منورې خپې ابله خپې ورته ښکاره شوې. هغې ته د نوجوانانو سینې چې په ګولو باندې غلبیل شوې، په وینو باندې رنګینې شوې، هغه ورته ښکاره نه شوې، خو د کعبې دروازه ورته ښکاره شوه چې وګوره فلاني ته د کعبې دروازه کولو شوه. هغې ته په زرګونو علما او صلحا په جیلونو کې بند یقین وکړئ د 10 نه زیات واقعات وشو چې د چا والد وفات شوی دی، د چا والده وفات شوې ده او هغه غریب په جیل کې دننه دی. محض د جنازې دپاره چېرته څو کسانو ته یو 2 غنټې اجازت میلو شوی دی. چاته دا ظلمونه خو ښکاره نه شو، خو دا ورته ښکاره شو چې وګوره د فلاني دپاره خو چې کوم دی څه چلو شو، مدینې منورې د روضې مبارکې دروازه کولو شوې ده. ما که دا دلیل د دې خبرې وي د کعبې مبارکې همدارنګې چې کوم دی دا تاریخ پرېږده چې د دنیا به مونږ چې څومره ډاکوان حکومتونه کړي دي چې تم ورته ډاکو وې چې څومره غلو حکومتونه کړي دي هغې ټولو ته د کعبې دروازه کولو شوې ده. هغې ټول چې کوم دی مدینې منورې ته راغلي دي، روضې ته ورغلي دي. خو د داسې خلکو دپاره به بابا جی مبارک یو شعر وی زه به په هغې باندې ختمه کړم. بابا جی مبارک به وی بہت بڑے بد نصیب ہے جو قرار تک نہ پہنچے، دل یار در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے. دغه چې کوم دی بد نصیبي ده چې څوک د حضور د در پورې خو ورسېدل، د حضور علیه السلام د در پورې، خو زما د جانان په زړه مبارک کې چې کوم دی د هغوی څه نشته، د هغوی دپاره ځای نشته. ځای د هغه چا دپاره دی چې چا د دغې محبوب علیه السلام دپاره خپل ځانونه قربان کړل. او دا خو بیا له موضوع ده چې زه درته ووایم چې د دې حرم شریف د دې روضې د دې چې کوم دی بیت الله شریف د دې خدمتونه اوس هم څوک کوي، نو په دې به را سره بیا ونه منې چې هغه معشوقان رسول دي چې څوک شپه ورځې ورته ورننوځي. پوهېږئ دې باندې دا خو بیا له موضوع ده چې زه درته ووایم چې ظفرالله قادیاني د پاکستان سابقه وزیر خارجه چې د دې ځای نه لاړ هغه ته به سپیشل د مدینې منورې د روضې مبارکې دروازه کولاوېده، نو هغه معشوق رسول کوي. ځکه عزتمندو دا د دې ایجنسو چې کوم دی یو عجیبه غوندې وار وي. د دې نه وړاندې چې کله دغه واقعه وشوه د ممتاز قادري او بیا چې کوم دی دلته کې زمونږ دومره کسان د فیض آباد په ځمکه باندې شهیدان شو، نو د هغې نه پس چې کوم دی د هغه وخت وزیر اعظم هم بیا ډایرکټ لاړ مدینې منورې ته.
او بیا د هغه ځای تصویران به ویډیوګانې به ورته ولاړو. عجیبه خبره ده د وزیر اعظم یو تصویر هم چې کم دی د تراو راغلی دی په ټول رمضان کې تصویر راغلی دی تراو چې دا لګیا دی دلته کې ختم اوري او دې تراویح کوي یو تصویر راغلی دی یا چرته یو ځای کې یو ویډیو جوړه شوې ده چې په فلاني جماعت کې لګیا دی قاري صاحب وړاندې دی دې تراویح کوي نه خو هلته کې د یو ځای ویډیوګانې دي دا وګوره دا دلته کې خپې لخپې روان دی دا وګوره دا مدینه منوره کې فلاني ځای کې ناست دی او زمونږ خلک بیا څه وایي دا وګوره هغه ته چې کم دی مدینه منورې نو دا خو ظفر الله قادیاني ته هم کولو شوې وه د هغه باره کې دې څه خیال دی دا خو پرویز مشرف هم په دې باندې برید تاول نواز شریف ته هم کولو شوي دي نو هغې ته غلو ډاکوان وی خپل ته عاشق رسول وی بس ته عزتمندو په دومره ارزانه سودا باندې ځان مدو کا کوي دغه ستاسو قیمت دی بابا جی مبارک به فرمایل قیمت چې دی دا ډېر لوی پکار دی مونږ په میدان باندې په سینو باندې ګولۍ وخوړې خو مونږ عاشقان رسول نه شو هغه صرف چې کم دی په یو خپې بله خپې باندې عاشق رسول شو د هغه دا څلېرویشت پنځه شهدا ته هیر کړه هغې خلکو لا چې څوک اوس هم د دغې حکمران جماعت سره تعلق دی هغې له یو دعوت فکر ورکومه چې بیا به درنه وخت تیر وي اوس هم چې کم دی ځان سره سوچ وکړه چې ته په چا پسې روان یې اوس هم لږ د ځان سره سوچ وکړه چې ستا ملګرتیا د چا سره ده اوس هم د ځان سره لږ سوچ وکړه چې هغه په دغه وینو کې خو ستا د حمایت شامل نه دی آیا د حضور علیه السلام د عزت او ناموس د پاره چې کوم آواز پورته کیږي او د هغې د دباولو کوشش کیږي په دغه کې خو ستا حمایت شامل نه دی دا خو ماشوم ته هم پته ده والله چې څوک سترګې پټ هم کړي هغه ته پته ده چې په دې وخت کې لبیک د څه دپاره لګیا دی او د لبیک درد د چاته دی خلکو یې سو شو یو قرارداد پیش شو د هغې دپاره تاسو پنځه شهدا ورکړه نو دا خو دومره یو چې کم دی یو وړه شانتې خبره وه ما وی چې کم دی ته په دې باندې پوهېږې نه قرارداد دلته کې پیش شو په 2 ورځو کې دننه د یهودو درد شو هغې چې کم دی ټول یهودیان راغونډ شو عیسایان راغونډ شو هغې وی دا د لبیک والا څه کوي پاکستان نه باقاعده مطالبه وکړه ما وی تا ته چې کم دی پته نشته خدا تپوس د هغې نه وکړه چې په د یو قرارداد باندې هغې ته کوم تکلیف ملو شوی دی ځکه عزتمندو زه نن هم تاسو له دا دعوت در کوم چې په دې قافله د عظیمت کې موږ سره شرکت وکړئ انشاءالله تعالی دنیا به هم ښه وي آخرت به هم ښه وي او وخت چې دی دا بالکل نشته د سترګو پټېدل دي دا تکلیفونه دا ظاهري ازمایښونه امتحانات دا هېڅ هم نه دي والله که د دې مشن په وړاندې دا هېڅ هم نه دي زه درته اوس هم وایم چې د دې نه به سخت راځي او که زمونږ عزم وي زمونږ حوصله وي استقامت وي انشاءالله تعالی دا به الله پاک تیر کی کم از کم که مونږ ته الله جل جلاله دا ګلستان نه ښایي زمونږ بچو ته به وښایي خدا رنګ راوړي د دې شهداو وینه به رنګ راوړي انشاءالله وخت رانږدې دی او هغه وخت انشاءالله ډېر زر به راشي چې الله کریم جل جلاله به مونږ ته په دې وطن کې د اسلام جنډه بلنده وښایي رب لا یزال دی زمونږ او ستاسو د ټولو د خپل محبوب علیه الصلاۃ والسلام سره په صحیح معنو کې مینه محبت نصیب کړي په جمع باندې دعا وکړئ اول د بیت المسجد مسجد اقصی دپاره خدای پاک د دغې یهود د تسلط نه خدای پاک آزاد کا یا الله کریم مجاهدین اسلام چې د دې خلاف څومره هم جنګېږي خدای کامیاب او کامرانې کا یا الله کریم جل جلاله خدای پاک مجاهدینو له بری ورکړه یا الله کریم مسلمانانو کې اسلامي حمیت او غیرت پیدا کا یا الله کریم جل جلاله د خپل محبوب علیه السلام د دین دپاره مونږ ټولو ته خدای پاک په دغه میدان کې کامیابی نصیب کا یا الله جل جلاله څومره مسلمانان چې په دې وخت کې تکلیف کې دي خدای پاک هغه ټول د تکلیف نه آزاد کا بالخصوص د اسیرانو د ناموس رسالت دپاره خصوصي دعا وکړئ خدای د ټولو د دغې قید و بند نه رهایي نصیب کا بالخصوص زمونږ د امیر محترم حضرت حافظ سعد حسین رضوی حافظ اللہ باعزت رہائی نصیب کا یا اللہ کریم جل جلالہ تے خدای پاک مزید استقامت و اخلاص نصیب کا ننڈیر ملمان راغلی دی د قرب و جوارنا یا اللہ کریم جل جلالہ د ټولو د راتلو حاضر قبول او منظور کا چې د چا په زړونو باندې خدای پاک څه حاجتونه وي یا الله تی پورا کا یا الله ټول د تکلیفونو نه د غمونو نه وساته خپل محبوب علیه الصلاۃ والسلام عشق و مینه محبت د ټولو نصیب کا په دې وطن باندې خدای اسلام رڼا راوله یا الله د اسلام رڼا پې راوله خدای د اسلام رڼا پې راوله چې څوک د دې اسلامي نظام په وړاندې رکاوټ جوړ دي خدای پاک سره د یارانو حمایتیانو تباہ برباد کا یا الله کریم د بد اوس پیرو بدرنګ ورځ سره مخامخ کا یا الله ذلیل او رسوا او شرمنده کا خدای چا چې په دې لبیک باندې دا ظلم وکړ
د چا په اشارو باندې وشو، د چا په ښکارو په پټ حمایت باندې وشو، د چا په زور او د خاموش حمایت باندې وشو، چا وکړو چا ډر ورکړو او چا پکې خپل حصې او برخې شاملې کړي دي. خدای پاک ټول په خپل ځای باندې یا الله جل جلاله د خپل قهر او غضب په سپېړه واله کا، یا الله بیل واله کا، خدای پاک تباہ او برباد کا، یا الله ذلیل او رسوا کا، یا الله په ډېرو بې ګناه مسلمانانو باندې د خپل قوم په بچو باندې خدای پاک د ظلم اخیری حد تمام کو او لا یخ ندی خدای پاک نورم کوي، یا الله جل جلاله ته تباہ کا، خدای ته ذلیل او رسوا کا. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وقلب تدبيرهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم وقرب آجالهم. اللهم زلزل اقدامهم اللهم قرب آجالهم. یا الله کریم جل جلاله خدای ته ذلیل او رسوا کا. خدای استاد محبوب عاشقانو باندې صرف په دې یو مسله باندې چې د خپل محبوب د دین د پاره ولاړ دي، خدای ډېر غیرتی، یا الله کریم جل جلاله د دې عاشقانو لاج وساته او خدای پاک ذلیل او رسوا در نه غواړو. که حکومت وقت دی او که د هغې یاران دي، خو چې په دې مسله کې څوک شریک دي خدای تا ته معلوم دي. یا الله د ډېرې بدې ورځې سره مخامخ کا، یا الله ذلیل او رسوا کا، خدای تباہ و برباد کا. او یا الله مجاهدین اسلام ته بالخصوص اسیران ناموس رسالت تا خدای پاک په جیلونو کې په څومره تکلیفونو کې دي، خدای استقامت ورته نصیب کا، یا الله استقامت ورته نصیب کا. لواحقینو ته خدای صبر نصیب کا، زر تر زر با عزت رهایی نصیب کا. او چې کوم عظیم شهداو د دې مشن د پاره قربانۍ ورکړي، خدای د هغې د وینو په توفیل باندې د مشن ته نورم کامیابی نصیب کا. او یا الله چې موږ سره په دې مشن کې په دې قافله د عظیمت کې څوک هم شامل دي او خپل ستړي کوي، تکلیفونه تیروي، محنتونه کوي، خدای پاک د هر سکند په عوض کې والا یا الله د دنیا او د آخرت بدلې ورکا، دنیا او آخرت کې ورلا ورکا. او یا الله کریم کامیابی کامرانه ورلا ورکا. حاجی آباد شریف خدای په دین باندې قائم او دائم او آباد ولرا. د تصوف سلوک د علم عرفان عظیم دینی او روحانی مرکز وګرځوا. د مدرسو آغاز کیږي، دعا کوي الله کریم جل جلاله څومره زموږ اهل سنت و جماعت مدارس ته ټول کامیاب کی. بالخصوص دغه مدرسې د لپاره دعا کوي، کار پکې شروع دی. او دا ځای چې دی الحمدلله ما غورس تاریخ کته د 1916 نه د 1916 نه دلته کې انګریزانو چې کوم دی په دې ځای باندې چې دلته کوم مرکز زمونږه په دې ځای باندې په 1916 کې د بغاوت مقدمه انګریزانو درج کړي دي. پس کې 1916 کې بغاوت مقدمه درج کړي دي چې دا خلک چې دي دا زمونږ د انګریز سامراج باغیان دي. ما وی الحمدلله نه زمونږ اسلاف سر ډیټ کړي دي، نه به بچي سر ډیټ کی ان شاء الله. او دنیا به د یو طرف نه په بل باندې واوړي و ان شاء الله د دې ځنه به همیشه هم د حق आवाज پورته کیږي. چرې با الله نه کوم دې دا دعا وغواړي چې الله پاک موږ له په دې لار کې همت او استقامت راکړي او الله کریم دا مرکز زموږ آباد لري چې د دې ځنه همیشه د حق صدا پورته کیږي، د حق صدا بلنديږي. زموږ د مدرسې 26 مئی چې دا آغاز دی د داخلو، کم دوستان داسې دي چې موږ سره قریب دي یا بعید دي، خپل بچو باندې د علم دین د پاره ضرورت ده، خبره د ډیر زیات ضرورت ده، ځکه چې حالات کم طرف ته روان دي، بغیر د دې نه مقابله کیږي نه چې موږ ورته ځان چې کم دی مضبوط کو. نو ضرور خپل بچي د علم دین د پاره داخل کې او د مدرسې تم دعا کې الله پاک آباد اولري. الله کریم جل جلاله ورته جمله اسباب د خیر برابر کی. څومره ملګری دوستان چې بدی کې موږ سره تعاون کوي، خدای دې په عوض کې ولا د دنیا او د آخرت خوشاله ورکا، مال حال کې برکت راولا. د بابا جی سره مبارک خدای درجات بلند کا، یا الله د شهدا او درجات بلند کا. بابا جی د قبله امیر المجاهدین د فیض نه مون خدای ټول مستفیض کا، داغ شجاعت او بہادرۍ نه خدای مون ته حصے نصیب کا، اخر خاتمه په ایمان کا، د ایمان د زوال مساتا وصلی الله تعالی علیه.